जय भीम जय गुरुदेव सत श्री अकाल। अज दे स्पैशल गैसट शो में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत निघा स्वागत है जी। मैं धर्मचंद महे हर हफ्ते की तरह अज भी एक वक्रे सबजैक्ट नूं लैके हाज़र होया हाँ। स्पैशल गैसट विच मैं जगह उन्हां शख्सियत नूं दिंदा हाँ जिहड़े बंदे समाज में अपना स्थान बना चुके होंदे हैं, चाहे वो सियासी दायरियां विच होण, चाहे वो धार्मिक दायरियां विच होण, चाहे वो संगीत के सर्कल विच होण। अज जिस हस्ती नूं मैं तुहाडे नाल मिलाउणा है उन्हां विच बहुत सारे विलक्षणता है, बहुत सारे मसलियां बारे वो गलबात जानते आ करते हैं। अज जिहड़ा आपां मसला डिस्कस करना है वो है कि जिहड़ी आपां सीधी भाषा च कहने कि शुगर हो गई, डायबिटीज़ के बारे आपां गल करनी है। ये बारे जिहड़े अज दे गैसट हैं बेशक वो पेशे वालों डॉक्टर नहीं, लेकिन इस मसले के बारे च डायबिटीज़ के बारे च उन्होंने काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी उन्होंने स्टडी है ये बारे च। तो आपां उन्हां नाल गल करदे आओ पहलां मिलदे आपां अज दे साडे खास गैसट खास मेहमान जिन्हां दा नाम है नवदीप सिंह जी। ये तर्कशीली सोसाइटी के सैकटरी हैं और बहुत समाज में उम्दा स्थान रखते हैं, बहुत जानकारी भी इन्होंने है, बहुत सारे लोगों में इन्हों की जान पछाण भी है। नवदीप सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत सत श्री अकाल, तुहाडा स्वागत है जी। सत श्री अकाल तुहानूं भी, सारे दर्शकों को भी मेरे वालों बहुत सत्कार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा धन्नवाद भी आ कि तुसीं जिहड़ा हैगा मौका दिता हैगा दर्शकों के नाल सांझ पाउण दा। धन्नवाद नवदीप सिंह जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। आपां जिहड़ी गल अज करनी है क्योंकि जिहड़ी डायबिटीज़ हैगी है, हाँ जी, ये पूरी दुनिया च बहुत कॉमन है, हाँ जी, पर इसकी जानकारी है, हाँ जी, वो मैं महसूस किया कि जिन्नी जानकारी होनी चाहिए है जी लोगों में उन्नी नहीं जी। मेरे ये कहन च ये गल हैगी कि भाई जे जानकारी होवे, हाँ जी, तो मैं समझदा कि खतरे तो हर एक बंदा बचा कर रखता। बिल्कुल, जे तुहानूं पता होवे मेरे टोआ तो बंदा पैर एक पासे नूं रख लेंदा, हाँ जी, उहदे विच नहीं रखदा। बिल्कुल, लेकिन डायबिटीज़ की जिहड़ी स्पीड आ लोगों में इन्नी ज़्यादा मेरे ख्याल कोई परिवार होगा जिहदे विच ना होवे, बिल्कुल, नहीं तो तकरीबन सारिਆਂ ਵਿੱਚ है। इस करके जिन्नी भी आप जानकारी दे सकांगे लोगों को चंगी गल तुहाडी मेहरबानी होगी। पहले तो आप गल शुरू तो करते हैं कि भी डायबिटीज़ ये है कि एक्चुअली पहले तो थोड़ा धन्यवाद करते हैं तुसीं आए मेरे कहण ते बहुत बहुत थोड़ा थैंक यू। नहीं, हाँ जी, एक्चुअली आप अगर इत्थों शुरू करते हैं कि डायबिटीज़ है कि हाँ जी, डायबिटीज़ जे नूं बहुत सादे शब्दां विच कहना होवे कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਝਮਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ हैगी आ, हाँ जी,
ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ 2 ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਟਾਈਪ 2, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਓਕੇ। ਉਹ ਟਾਈਪ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟਾਈਪ 1। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਪ 2 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੌਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਆ? ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਂਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ, ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 1 ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਡ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਪਈ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜੀਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਡ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਫੈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਪਹਿਲੇ ਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਫੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਦਿਓ।
ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਵਰਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਫੇਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਖਾਈਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸੂੰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਕੜਾਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਆ, ਪਾਸਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਖਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਵਧਣ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਘਟਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਘਟਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੇਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਘਟਣਾ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਆ, ਤੇਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਫਿਰ ਹੁਜਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ 2 ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਚਲ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਚੋਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਿਊਕਾਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਦੇ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੰਬੜਦਾ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਦੇ ਤੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਈਕੇਟਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਨੋਰਮਲ। ਓਕੇ, ਜੇ 41 ਤੋਂ 48 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ 48 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ GTT, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ GTT ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ HbA1c, ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਲੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 41 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਧਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੋਰ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ %, ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪ 1 ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਡਨਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੁੱਲਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ।
ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਵਰ ਆ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ weight gain ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਗਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 20-25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਫੇਰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ weight gain ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਆ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਆ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਮਰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ weight ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਲਾਈਫ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੋਰਟਸਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NHS ਟਰਸਟ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ MH ਕਮਿੰਗਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 33% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲੈਸਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜਾ ਤੈਂ ਕਾਹਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਤੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੇ ਕਿ ਟੋਸਟ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮਾਜਰੀਨ ਲਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਟੋਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ 3 ਚਮਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਧੀ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਪਰ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਯੈਸ, ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ, ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਔਰੰਜ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੂਸ ਦਾ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕੋਕ ਆ ਉਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਜ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਾਈਆ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰੰਜ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਆ।
ਕੋਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਕੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓਰ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਹੁਣ ਪੀਓ ਤਾਂ ਜੂਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਨਾ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਵੀ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਲਾ ਵੀ ਖਾਓ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਫਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆ ਅੰਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਟੁਕੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਫਾੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਟ ਕਰੋ, ਡਾਈਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਬਸੰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਪਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਟੱਚ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। Yeah. ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸਦੇ ਬੰਦੇ ਮੋਢੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਟ, ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ 40 ਸਾਲ ਦਾ, 45 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਘੰਟਾ ਕੁ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪੌਣਾ ਮੀਲ ਮਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-2.5 ਮੀਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਮ, ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ, ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 15 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ GP ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ HbA1c ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੜਾ ਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੁਭੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ UK ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਆ ਉਹ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ
ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਰੈਡੀਟਰੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੈਰੈਡੀਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆ, ਇਸ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਲਰਟ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਵੈਨਸਡੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ।